మిగతా వార్తలకు వద్దాం. వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కుమార్తె సునీత సిఈసిని కలిశారు. వైఎస్ వివేకా హత్య కేసులో సిట్ విచారణను తప్పుదో పట్టించేలా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారని ఆమె అన్నారు. సిట్తో నిష్పక్షపాత దర్యాప్తు జరుగుతుందన్న నమ్మకం లేదన్నారు. చంద్రబాబుకు రిపోర్టు చేయని దర్యాప్తు సంస్థ ద్వారా విచారణ జరిపించాలన్నారు. I came here to give a representation to the Central Election Commission because I'm concerned about the way the investigation is being done to find the perpetrators to my father's killing. The investigation is being done by the Special Investigating Team, and the Special Investigating Team directly reports to the DGP, which goes on to the Chief Minister. If this is a case and the Chief Minister is giving continuous statements about the ongoing investigation, he is continuously saying that it's a family thing and Jagan is responsible for this. If the Chief Minister gives statements like these, how can you expect to get a fair trial? I'm really concerned about the way the investigation is going on, and that's the reason why I'm here to give a petition to the Chief Election Commissioner. The investigation is being lopsided, and I'm afraid the two perpetrators are going to be protected and some scapegoat is going to be made responsible for this. I need to know who the perpetrator is, and that's very, very important for multiple reasons. The other thing is, this has happened during the time of the elections, and సో ఈ టైంలో ఇప్పుడు మనకి ఎలక్షన్ టైంలో ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఇట్లా వార్తలు తప్పుడు వార్తలన్నీ చెప్పి ఇట్లా ఎలక్షన్కి ఇంపాక్ట్ చేసేలా మాట్లాడడము, ప్లస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ని తప్పుదోవ పట్టించడము. చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఇట్లా తప్పు మాట్లాడితే కదండి. అండ్ వీ హ్యావ్ that the witnesses are also being tampered with. Witness tampering is a crime actually. అట్లా చేస్తున్నా కానీ దానికి మనకి ఏమి సొల్యూషన్ లేకుండా పోతుంది. సో మేజర్ ప్రాబ్లం అని నాకైతే అనిపిస్తుంది. ఆ రిప్రజెంటేషన్ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గారు రిప్రజెంట్ చేశాను, ఆయన చూస్తానని చెప్పారు. ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ వెళ్ళి కలవమని చెప్పారు. సో రైట్ నౌ నేను ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ రిప్రజెంటేషన్ టు ద హోమ్ మినిస్టర్ as well. Secretary of the Home Ministry. Home Secretary. Home Secretary. Sunil Arora garu kalsara madam. Kalsanandi. Emannaru ayana response enti madam? Ikkada meer em koralu madam. Sunil Arora. So my concern is multiple things. I need to find the perpetrator. Investigations of smooth ga jaragali without the involvement. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో జరగలేదు. వాళ్ళ అడ్వైస్ వచ్చేసి go to the High Court and get a petition for independent inquiry like CBI or something like that. And they are also concerned about what is happening in the state, and that's why I'm also I have to go and meet Secretary of Home. Each time actually, as I'm talking to you right now, my mother is putting in a writ petition for change of investigation team from the current SIT team to a different organization like the CBI, which does not report to the Chief Minister. Home Minister Multiple reasons, and the way investigation is being run is wrong. Okay, two, the way it is there may be scapegoats, tappudu, and ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈవెన్ మా సెక్యూరిటీ కూడా ఇష్యూ కావచ్చు అనిపిస్తుంది. సో మా వాళ్ళని ఎరికిస్తారు కూడా అన్నది భయంగా ఉంది. మరి మీ భద్రతను కోరుతున్నారా? మీకు సెక్యూరిటీ కల్పించాలి, మీకు దేవుడు ఉన్నాడండి. మార్చాలని కోరుతున్నారు లేదండి, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అడగలేదు. దర్యాప్తు సంస్థను మార్చాలని కోరుతున్నామండి. అంటే ఎవరు తప్పు చెప్పాలని కోరుతున్నారు? పర్టికులర్ గా మీరు ఫలానా ఏజెన్సీ అని ఏమైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారా? That is not for me to decide కదండి. Definitely it should not be in the state government. Maybe it's CBI, maybe NIA, I don't know. అంటే సిట్ మీద మీకు నమ్మకం లేదా మరి? ఇప్పుడు SIT is under the state government. If the state government is, the leader of the state government is spreading news like that, can the SIT do a good job?
ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పని చేస్తున్నాం అనుకోండి, మన బాస్ మనకి ఒక ఒపీనియన్ చెప్తున్నాడు ఇట్లా ఉండాలి అని చెప్పి, మీకు వేరే ఒపీనియన్ ఉన్న బాస్ సంబంధించింది ఎట్లా చెప్తున్నారో అట్లానే కదా మనం రిజల్ట్ ఇచ్చేది. బాస్ కరెక్ట్ ఒపీనియన్ ఇస్తుంటే కింద పనిచేసే వాళ్ళు ఎట్లా ఇండిపెండెంట్ గా ఏమైనా చేయగలుగుతారా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? మేడం ఇష్యూని పొలిటిసైజ్ చేయాలని చూస్తున్నారని నాకు రోజు మా అన్ననే చంపాడు నాన్ననే అంటే కదా, ఇప్పుడు ఆయన కింద పనిచేసే వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ వేరేది ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఐ డోంట్ థింక్ యూ కెన్ గెట్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. మేడం ఆన్ ది హోల్ మీరు మొత్తం ఈ ఢిల్లీ పర్యటనకు సంబంధించి మీరు అడిగేది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏం అడుగుతున్నారు, వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఇంకెవరైనా ఏం చెప్తున్నారు? నాకు ఫేర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కావాలి. ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా నాకు ఎవరు చేశారు ఈ కిరాతకమైన పని అది నాకు తెలియాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్. కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుంటారా? ఎట్లా ఎవరు ఏం చేయగలుగుతారో వాళ్ళకే తెలుసు. నా పిటిషన్ నేను పెట్టాను. మేడం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏమన్నారు? కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం